ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनकु विशेष विशेष धन्यवाद जणाइबा संगे संगे आपनकु स्वागत करुअछि। एही कार्यक्रम नियमित आपण शुणुअछंती ईश्वरक वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। आमे सेतिपाई बहुत आनंदित एवं आपणको मध्य धन्यवाद जणाउछु। आपण जदि एकाकी बसी शुणुछंती ताहले पाखरे जदि केही अछंती सेमानक मध्य डाकंतु समस्ते सांग होइके शुणंतु। प्रभु निश्चय आपणको कथा कहिबे आशीर्वाद करिवे। एही कार्यक्रम विषय रे अन्य मानक मध्य सूचना देबा पाई भूलंतु नाही एवं आम सांगे जोगाजोग करने हेले जो ठिकाटी जो फोन नंबर टी दिया जाउची आज ही से नंबर जोगे आम सांगे जोगाजोग करंतु। किछि आपणकर मतामत अछि ताहा मानकु जणांतु, किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणांतु। आमे आपणक पाई प्रार्थना करिबो। आसु आमने आगको बढ़िया पूर्वरु प्रभुकर निकटको जीवा प्रार्थना करिबा। आपणकर जदि कोनोसी असुस्थता अछि से असुस्थतार स्थान रे आपणकर डाहाण हाथ को रखंतु। विश्वासर सहित प्रभुंक ठारे प्रार्थना कले प्रभु उत्तर दियंती, से कार्य करंती। मन रखंतु रोग सुस्थकारी केवल से अटंती, पाप क्षमाकारी केवल से अटंती, जीवनदाता केवल से अटंती। प्रभु आपणक जीवन रे अलौकिक कार्य करने को जाउछंती। विश्वासर सहित ताहांक ठारे निजको समर्पण करंतु। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुम्हें आश्चर्य, तुम्हें अद्वितीय, तुम्हें अनादि अनंत, तुम्हें एकमात्र सत्य जीवित पराक्रांत परमेश्वर अट। तुम बिना आउ केही नाही प्रभु। तुम्हें एकमात्र ईश्वर जे कि सबु विषय को सृष्टि करिछ। तुम्हें एकमात्र ईश्वर जे कि सबु प्राणी ठारे प्राणवायु देइछ। तुम्हें एकमात्र ईश्वर जे कि पापरु उद्धार करिया पाए एकमात्र समर्थ ईश्वर अट। कारण तुम्हें ही मनुष्य रूप रे आसी पापी मनुष्य मानकर निमंते प्रायश्चित बलिदान साधन करियछ। निजे बलिकृत हे तुम्हें पुनर्जीवन नेइकी उठिछ प्रभु। सेथिपाई आमाने तुमर धन्यवाद करू करू तुम निकट को आसुचु। श्रोता बंधु मानकर अवस्था तुम्हें जानुछ। से माने जेतेबेले निजर शारीरिक पीड़ा, यातना, मानसिक पीड़ा, जंत्रणा, अशांति, अस्थिरता, पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्रर समस्या जहाँ से मानकुर निद हजई दउची ए प्रकार अवस्था परिस्थिति सबको से माने तुम निकट को नहीं के आसुअछंती। दयामय प्रभु तुमर दयार दृष्टि रे सेमानक प्रति दृष्टिपात कर। तुमर अनुग्रहर रक्तझरा हस्त सेमानकु स्पर्श करू। तुमर वाक्यर शक्ति रे सेमाने एबे ही सुस्थता प्राप्त हुअन्तु। यीशुଙ୍କ नाम सकाशे सेमाने रोगमुक्त हुअन्तु। तुम्हें दया कर प्रभु। तुम्हें सेमानक जीवन रे तुम निजर शांति रोपण कर, आशीर्वाद कर। गौरव महिमा तुमको दे यीशुଙ୍କ नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करूछु। आमेन। प्रिय बंधु आमाने आज आउ गोटे विशेष प्रसंग नहीं आलोचना करिबा। ताहा हेउची ईश्वर निमंत्रण करंती आउ से निमंत्रण समस्तंक पाई अटे। केडे सुंदर कथा। बाहागर भोजी हेले आमे निमंत्रण करि थाउ लोकमानकु, किंतु समस्तंको निमंत्रण करि न थाउ। सहर रे लक्ष लक्ष लोक अछंती,
ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥାଉ। ସହରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଁରେ ହେଉ, ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାରିକ ନୁହେଁ, ସହଜ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ, ନିଜର ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମର କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପାଇଁ, ଜଣେ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବାଟ ଫିଟେଇ ଦିଅ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି ଓ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିବି, ତମ ସହିତରେ ରହିବି। ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ, ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଘରର ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାହା ସେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଭିତରୁ ହୁଡ଼ୁକା ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ରହିକି ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଚୋରମାନେ ତାହା କରନ୍ତି, ଡକାୟତମାନେ ତାହା କରନ୍ତି। ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି, ଝରକା ଭାଙ୍ଗିକି, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଦ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ପ୍ରେମୀ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ନମ୍ର ଭାବରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି, ମୃଦୁ ଭାବରେ, ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମାଜରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ସମାଜରେ ଜଣେ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଜଣେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, କିଏ ବା ସମାଜରେ ଆପଣ ନିତାନ୍ତ ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ରୁଗ୍ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ହୁଏତ ବେଶୀ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଯାହା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଏହି ଆହ୍ୱାନ, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ଆଘାତର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନାହୁଁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ି ନାହୁଁ, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଆମର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଭିତରକୁ ଆସିବି ତୁମକୁ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଭିତରକୁ ଆସିବି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେଇ କଳୁଷତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଭିତରକୁ ଆସିବି ତୁମର ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସେଇ କ୍ଷୀଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କଲେ
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରୁ ମା କିମ୍ବା ଜେଜେମା କିମ୍ବା ଆଈ କହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଓରେ ଦ୍ୱାରରେ କିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜେଇଲାଣି, ଯାଅ କିଏ ଆସିଛି ଦେଖିବ। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଶୁଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ କବାଟର ଆର ପାଖରେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ଶୁଣିବା ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମେ ଖୋଲା ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ତାହାଙ୍କର ଏ ଆହ୍ୱାନ, ତାହାଙ୍କର ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସହଭାଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୱାଜ ଶୁଣିକି, ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଜି ଖୋଲିଦେବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଳୁଷତାକୁ ସେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହିଁ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ନିଜର ମନ ଫେରେଇକି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ନମ୍ର ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଉ ବାହାରେ ରୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସ, ମୋ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ହୁଅ। ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ, ପରିମାର୍ଜିତ କରିଦିଅ, ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅ, ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ନୂଆ କରିଦିଅ। ଏକଥା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କି? ଯାହା କିଛି ପାପ କଳୁଷିତ କରିଛି ସେ ସବୁ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆଘାତ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ସେଇ ଆୱାଜକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛୁ, ଅଶୁଣା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଆୱାଜକୁ ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଆଘାତକୁ ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଛୁ। ଏବେ ଆସି ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ତୁମକୁ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଭିତରକୁ ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇକି ରୁହ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସିକି ଫେରିଯାଅ ନାହିଁ। ଆଜି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର କରିନିଅ। ତୁମେ ଯେମିତି ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯେମିତି ତାକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ କରିଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ, ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛୁ। ଦୟାକର, ନିଜର ଜୀବନକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପି ଦେଉଛୁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ପାପ କ୍ଷମା କର। ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏଇ ଦିନ, ଏଇ ସମୟ। ନମସ୍କାର।